नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ सेप्टेम्बर मास 18 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति सबुदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिया पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, स्कूल छात्र छात्री निरविच्छिन्न यातायात सुनिश्चित करने ओडिशा सरकार मुख्यमंत्री बस सेवा योजना अधीन छात्र छात्री मागणा बस यात्रार मंजूरी देइछंती। मुख्यमंत्री अध्यक्षतार अगस्ट 21, 2025 अनुष्ठित एक उच्चस्तरीय बैठक में निष्पत्ति नियाଯାଇଛି जे समस्त स्कूल छात्र छात्री वैध छात्र परिचय पत्र किंबा स्कूल यूनिफॉर्म देखाई मागणा बस यात्रा सुविधा पाई पारिबे बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी देले बड़ खुशी खबर। राजस्व विभाग को लोकाभिमुख करने सह ठीक समय सेवा जोगाइबाई राज्य सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। एणिकी प्रति मासे किंबा 2 मास रे थरे तहसील कार्यालय अधिकारी और कर्मचारी माने पंचायत कार्यालय को जाई लोकंको समस्या समाधान करने सह पट्टा बंटन करेंगे। एने सरकार योजना आरंभ करिसेंती बोली छत्रपुर गस्त बेले राजस्व और विपर्यय परिचालना विभाग मंत्री सुरेश पुजारी गणमाध्यम को सूचना देइछंती। परवर्ती खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष बयस पाद देइछंती। भारतीय जनता पार्टीर कर्मी माने देशव्यापी कार्यक्रम आयोजन करुछंती एवं तांको जन्मदिन पालन करुछंती। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ठारू आरंभ करी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर्यंत भारत एवं विदेशर अनेक नेता प्रधानमंत्री मोदी को अभिनंदन वार्ता पठाइछंती। केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह मध्य सोशल मीडिया माध्यम प्रधानमंत्री को शुभेच्छा वार्ता पठाइछंती। या सहित लोकसभार विरोधी दल नेता तथा कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रधानमंत्री मोदी को तांको जन्मदिन रे शुभेच्छा जणाई तांको स्वास्थ्य कामना करिसेंती बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, सार पाई चाषी हेले हटहटा। गंजाम जिला सानखेमुंडी ब्लॉक अंचल यूरिया सारर घोर अभाव देखा देइछि। बुधवार भोरु सानखेमुंडी ब्लॉक खलिंगी प्राथमिक सेवा समवाय समिति कार्यालय सम्मुखें सार पाई खलिंगी एवं एरेनड्रा ग्रामर चाषी लंबा धाड़ी देखा मिलता। पूर्वाह्न प्राय 11:30 प्रचंड खरा ताती जो सार पाई धाड़ी ठिया होइतबा 3 महिला चाषी चेताशून्य होई तले पड़ जाइतिले। सेमाने हेले खलिंगी ग्रामर सुमति प्रधान, रंगवती बराड़ एवं संजू नाहक। उपस्थित लोके तांकु पानी पियाइबाकू देबा परे सुस्थ हेबारु सेमानकु घरे छाड़ी दिया जाइतबा सूचना रही। परवर्ती खबर, मोहन सरकार उपरे बर्षिले नवीन। पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक राज्य सरकार और पुलिस विभाग कार्यदक्षता उपरे तीव्र समालोचना करिसेंती। भुवनेश्वर कमिशनरेट पुलिस कार्यरत 25 वर्षीय महिला कनेस्टेबल शुभमित्रा साहू निखोज और पर तांको मृतदेह केन्दुझर जिला घटगाँ निकटरू पता अवस्था उद्धार होगा घटना को नहीं से मोहन सरकार को टार्गेट करिसेंती। नवीन कहिसेंती, शुभमित्रा मृत्यु खबर मते मर्माहत करिछि। जदि पुलिस निजर महिला कर्मचारी को 10 दिन धरी खोजी पारुनी तेबे साधारण नागरिकों सुरक्षा किपरि सुनिश्चित हेबो। से गृह विभाग निष्क्रियता को कुंभकर्ण निद्रा सह तुलना करी तुरंत कार्यानुष्ठान दाबी करिथिबा सूचना रही। परवर्ती खबर, महाप्रभुंको अलंकार आसंता 23 तारिख में स्थानांतर हेबो। अस्थायी रत्नभंडार स्थायी रत्नभंडार को यह स्थानांतरित हेबो। एथिपाई अमृत बेला स्थिर करा जायछि। सकाळ 7:17 रु 11:17 मध्य अलंकार स्थानांतरित हेबो। एथिपाई केवल पालिया सेवायत नियोजित हेबे। सेप्टेम्बर 23 तारिख पूर्व आलोक व्यवस्था कराजिवो। अलंकार स्थानांतर समय नाटमंडप बंद रखाजिवो किंतु दर्शन प्रभावित हेबो नहीं। स्थानांतर न सरिले सेप्टेम्बर 24 रे मध्य स्थानांतर कराजिवो। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासन अरविंद पाड़ी गणमाध्यम को यह सूचना देइछंती। परवर्ती खबर, हॉलीवुड अभिनेता बुद्धादित्य महांती स्वास्थ्य अवस्था उन्नति होइछि। सेप्टेम्बर 16 रे फुसफुस संक्रमण हेतु तांकु कटकर एक घरोई हस्पिटाल भर्ती करा जायतिला। डाक्तर कहवा अनुसार यह एक सामान्य संक्रमण एवं चिंतार कौनसी कारण नहीं। समस्त आवश्यक परीक्षा करा जायछि और रिपोर्ट अनुसार तांकर कौनसी गुरुतर रोग नहीं बोली सूचना रही। संपूर्ण शरीर
ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 2ରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ରଖାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଇଭିଏମ୍ ବାଲେଟ୍ ପେପରରେ ନକ୍ସା ସଂଶୋଧନ କରିଛି। ଆଗାମୀ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ ଇଭିଏମ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ। ଫଟୋ 3/4 ସ୍ଥାନରେ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ହେବ। ଏହାସହ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଓ ନୋଟା 30 ଫଣ୍ଟ ସାଇଜରେ ବୋଲ୍ଡରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ। ବାଲେଟ୍ ପେପର 70 ଜିଏସ୍ଏମ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ RGB ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୀତାଂଶୁ ମୋହନ ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କୁ ଆଇନଜୀବୀ ପେସାରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତକାଲି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଅଭିଯାନ ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ପରିବାର ଅଭିଯାନ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସକ୍ରିୟତାର ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାଳ ଗତକାଲି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ OPD ପରିସରରେ ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ପରିବାର କୁଟୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି କୁଟୀର ମହିଳା ରୋଗୀ, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସହାୟତା ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଶୁଭମିତ୍ରା ସାହୁଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ନେଇ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବ। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା ଘେରିବାକୁ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଜବାଜ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଶୁଭମିତ୍ରା ନିଖୋଜ ହେବା ଏବଂ ପରେ ତାହାଙ୍କର ହତ୍ୟା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଘଟଣାରେ କଂଗ୍ରେସର ଗଠିତ ହୋଇଥିବା PCC ତଥ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନକାରୀ 8 ଜଣିଆ କମିଟି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନ। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଲଗାତାର ଅପରେସନ ସାଙ୍ଗକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନକ୍ସଲମାନେ ନିହତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ନକ୍ସଲମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗଡ଼ଚିରୋଲିରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳିମୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 2 ମହିଳା ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ AK-47 ବନ୍ଧୁକ ସହ ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। ଏଥିପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ DG ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ 3 ଥାକିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ବୋଲି ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ପୁଲିସ DGP ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଓ ପୁଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବା ସହ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ, STO, ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ସେହିପରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ CCTV ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୁଧବାର ଦିନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନେଲ୍ଲୋର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ କାର୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସଙ୍ଗମ ମଣ୍ଡଳ ନିକଟରେ ଟ୍ରକ୍ କାର୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ସମସ୍ତ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତକମାନେ ନେଲ୍ଲୋର ସହରର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଆତ୍ମକୁର ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, CBSE ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି 75%ରୁ କମ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଲେ ଦେଇପାରିବେନି ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 2026ରେ CBSEର 10ମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ 75% ସ୍କୁଲ ଉପସ୍ଥାପନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଯଦି 75% ଉପସ୍ଥାପନ ନାହିଁ, ତେବେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଲାଙ୍ଗୀର ମହିଳା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବୁଧବାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛି। ଏଥିସହ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଜରିଆରେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବୁଧବାର ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ହିଂସା ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ 7 ଦଫାର ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 100% ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୟୁନିଫାଇଡ୍ ଅଟୋମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ମଡ୍ୟୁଲ ଉପସ୍ଥାପନ ଲାଗୁ ହେବ। ଏନେଇ ଓସେପାର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନନ୍ୟା ଦାସ ମଙ୍ଗଳବାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 75 ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ପେଡ଼ ମା କେ ନାମ 2.0 ଅଭିଯାନରେ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜ ଖଣି ଓ ଖଣି ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 1 ଲକ୍ଷ ଚାରା ରୋପଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଗାଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ନିଖୋଜ ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଶୁଭମିତ୍ରା ସାହୁଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦୀପକ ରାଉତ ଜଣେ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ। ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଘଟଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ କୁସୁନପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋତିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଓ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଖା ଭିତରେ ବନ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁଭମିତ୍ରାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଛି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ। ଗାଡ଼ିର ମୂଳ ଢାଞ୍ଚାରେ ବେଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅତ୍ୟଧିକ ଶବ୍ଦ ଓ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର ବିରୋଧରେ ଏସ୍ଟିଏ ଏକ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଛି। ଏହା ସହ ଡିଜେ ସିଷ୍ଟମ, ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟାର, ମିକ୍ସଚର ଓ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭଳି ଅବୈଧ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ସଡ଼କ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦଜନକ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏସ୍ଟିଏ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଜରିମାନା ସହ ଗାଡ଼ିର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ଫିଟନେସ୍ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ। ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଗାଡ଼ିର ବେଆଇନ ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛି ଏସ୍ଟିଏ। ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଏଭଳି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଆର୍ଟିଓଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଜବତ ଓ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଏସ୍ଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।